गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, सप्तर्षि विद्या संकुल में आप दरेक विद्यार्थीનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 10 પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન, જેમાં આપણે ગોળીય અરીસા વડે પ્રતિબિંબની રચનાનો ખ્યાલ મેળવતા હતા કે કઈ રીતે ગોળીય અરીસાની અંદર આપણે પ્રતિબિંબ મેળવી શકીએ। જોઈએ આપણે આગળ તો કિરણાકૃતિના ઉપયોગ દ્વારા ગોળીય અરીસાઓ વડે રચાતા પ્રતિબિંબનું નિરૂપણ કે જે આપણે અરીસાની વાત કરીએ છીએ તેના દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબ કેવા કેવા પ્રકારના પ્રતિબિંબ રચાય છે અને પ્રતિબિંબ રચાય તો શું શું ફેરફાર થાય છે જેની જાણકારી આપણે અહીંયા મેળવવાની છે। જોઈએ तो आपने आपेलू है गोळीय अरीसाओ वडे रचाता प्रतिबिंबों अभ्यास आपणे किरणाकृति द्वारा करीए। गोळीय अरीसानी सामे मुकेल एक नियत साइजनी कोई मोटी वस्तुनो विचार करो। आ मोटी वस्तुनो दरेक भाग एक बिंदुवत उद्गम तरीके कार्य करे छे। तो आपने एवुं कहेलुं कि कोईपण वस्तु आपणे मूकीए तो एना सपाटीना दरेक भाग एक बिंदुवत उद्गम तरीके कार्य करे छे। आ दरेक बिंदुमांथी अनंत संख्याओना किरणों उत्पन्न थाय छे कि दरेक बिंदुमांथी अनंत संख्याना किरणों। वस्तुना प्रतिबिंबनुं स्थान नक्की करवा माटे किरणाकृति बनावती वखते कोई बिंदुमांथी निकळता किरणोनी विशाल संख्या में अनुकूलता मुजब केटला किरणों लई शकाय। एक वस्तु में घणा बधा किरणों निकळ्या, आपणे तेने समझीए तो आवुं कोई कहेवा मांगे छे आपणे कि कोई एक वस्तु आ रीते कोई एक वस्तु छे एमांथी कोईपण बिंदु एटले घणा बधा किरणों असंख्य किरणों आ रीते निकळता होय छे कि आपणे क्यारे अरीसाओना भूलभुलैयामां गया होय तो आपणा शरीरनुं प्रतिबिंब दरेक अरीसा पर पड़तुं होय छे। तो एनो मतलब शुं थयो कि आपणा शरीरना दरेक बिंदुमांथी उद्गम स्थान तरीके वर्ते छे तो आपणे दरेक बाजू आपणुं प्रतिबिंब जोवा मळे छे। तो एक वस्तुमांथी असंख्य उद्गम स्थानो जोईए। आ वस्तुना प्रतिबिंबनुं स्थान नक्की करवा माटे किरणाकृति बनावती वखते कोई बिंदुमांथी निकळता किरणोनी विशाल संख्यामांथी अनुकूलता मुजब केटला किरणों लई शकाय छे। शुं कीधुं? अनुकूलता मुजब केटला किरणों लई शकाय छे। जो के स्पष्ट किरणाकृति दोरवा माटे फक्त बे ज किरणों विचार करवानो सगवड़भर्यो छे के बे मात्र आ बेज किरणों आ किरणों एवा पसंद करवा जोईए कि जेथी दिशा अरीसा परथी परावर्तन पाम्या बाद सरलताथी जाणी शकाय। एटले आपने एवुं कहेलुं कोईपण वस्तु मूकेली छे एमांथी आपणे कोई बेज किरणोने पसंद करीशुं, तेना आधारे आपणे वस्तु कई जग्याए छे ते नक्की करीशुं। तो परावर्तन किरण और आपात किरण ए बंने ने आपणे सरलताथी जाणी शकीशुं। कोई बिंदुवत वस्तुना प्रतिबिंबनुं स्थान ओछामां ओछा बे परावर्तित किरणों छेदन द्वारा मेळवी शकाय छे। प्रतिबिंबनुं स्थान नक्की करवा माटे आपणे नीचेना बे किरणों परथी विचार करीए कि प्रतिबिंबनुं स्थान आपणे कोईपण अरीसानी आगळ वस्तु मूकी અને આપાત કિરણ અને પરાવર્તન કિરણ જાણવા હોય તો પહેલાં આ નિયમો એના શીખવા પડશે। શું છે જોઈએ આપણે તો સૌથી પહેલાં આપણે આપેલો છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું પ્રકાશનું કિરણ પરાવર્તન પામ્યા બાદ અંતર્ગોળ સપાટીના કિરણમાં બે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થઈ અથવા બહિર્ગોળ અરીસાના किस्सामां तेना मुख्य केंद्रथी विकेंद्रित थतुं होय तेवो भास थशे। बे वस्तु कीधी
અંતર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ તો એના કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે, જ્યારે બહિર્ગોળ વિકેન્દ્રિત એવો શબ્દ વાપરેલો છે. વિકેન્દ્રિત એટલે કે કેન્દ્રથી દૂર. તો વિકેન્દ્રિત એવો શબ્દ કેન્દ્રથી દૂર, તો આપણે આકૃતિમાં જોઈએ. સૌથી પહેલી આકૃતિ આપણે આ આપેલી છે, જેને આપણે અંતર્ગોળ અરીસો કહીએ છીએ. તો આપણે જોઈએ તો આપણે સૌથી પહેલાં કીધું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. તો આપણી આ મુખ્ય અક્ષ થઈ, જે આપણે પી બિંદુ જે કહીએ છીએ. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મુખ્ય અક્ષને સરખા અંતરે જે કિરણ પસાર થાય છે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જો કોઈ કિરણ પસાર થાય તો એ કિરણ એના કેન્દ્રમાંથી પરાવર્તન પામે છે. એટલે કે આપણે આ કિરણની વાત કરીએ કે આ કિરણ અહીંયા સપાટી સુધી પહોંચે છે, સપાટી સાથે અથડાય અને એના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે, જે અહીંયા એફ બિંદુ આપણે આપેલું છે. તો અંતર્ગોળ અરીસો એટલે આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ ગોળીય અરીસો, પરંતુ ગોળીય અરીસાની બધી જ સપાટીના જો જુદા જુદા ભાગ કરવામાં આવે તો એક સમતલ અરીસા તરીકે વર્તે. એટલે કે આપણે માત્ર આટલો ભાગ જ આપણે જોઈએ કે અરીસાનો માત્ર આટલો ભાગ, તો એનો આ ભાગ એટલે કે અહીંયાનો ભાગ જે સમતલ અરીસા તરીકે કાર્ય કરે, જેનાથી આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ બંને કેવા થશે? સમાન. ઇન્સિડન્ટ એંગલ અને રિફ્લેક્ટિંગ એંગલ એવા શબ્દો વપરાય છે. આઈ અને આર બંને સમાન થશે. શું કીધું મેં તમને કે અંતર્ગોળ અરીસાના જો નાના નાના ભાગ કરવામાં આવે તો બધા જ ટુકડા એ સમતલ અરીસા તરીકે વર્તે છે. આ નાના નાના ભાગ સમતલ અરીસાઓ ભેગા થઈ અને ગોળીય અરીસાઓ બનાવે છે. એટલે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કોઈ આપાત કિરણ પસાર કરવામાં આવે તો એ અથડાઈ પરાવર્તન થઈ એના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે. જોઈએ બીજી આકૃતિ આપણે. જેવી રીતે આપણે અંતર્ગોળ અરીસાની વાત કરી તેવી જ રીતે આપણે બહિર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ. બહિર્ગોળ અરીસામાં પણ તે સેમ જ વસ્તુ કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કોઈ કિરણ એની સપાટી ઉપર પડશે, પરંતુ આપણે એક વસ્તુ એ જોવાની છે કે આની સપાટી આપણે જોવા જઈએ તો ઉપરની બાજુ આમ છે થોડી, એટલે શું થશે કે કિરણ એની સપાટી સાથે અથડાય અને ઉપરની બાજુએ જશે. વિકેન્દ્રિત, કેન્દ્રથી દૂર. શું કીધું? વિકેન્દ્રિત એટલે કે કેન્દ્રથી દૂર. એમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા થશે? સમાન. દરેક સપાટી એક સમતલ અરીસા તરીકે કાર્ય કરે છે, એટલા માટે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા થશે? સમાન. બહિર્ગોળ અરીસાનું કેન્દ્ર અને વક્રતા ત્રિજ્યા એ બહારની બાજુએ આપેલી છે, જે આપણે પહેલેથી જ જાણીએ છીએ. જોઈએ આગળનો ભાગ. અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું પ્રકાશનું કિરણ અથવા બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કે કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરતું હોય તેવું કિરણ પરાવર્તન પામ્યા બાદ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં જ પરાવર્તિત થાય છે. કોઈ કિરણ, ત્રાંસુ કિરણ આપણે અરીસાના કેન્દ્રમાંથી જો પસાર થતું હોય તો એને શું થશે તેની આપણે વાત કરીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ આકૃતિ. તો અહીંયા આપણે આકૃતિની અંદર વાત કરીએ તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી પસાર થતું કિરણ આ રીતે, તો ત્રાંસુ કિરણ આવશે તો કેવું થાય છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. ત્રાંસુ કિરણ હશે તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર થશે.
એટલે કે એફમાંથી જો કોઈ કિરણ પસાર થતું હશે તો તે તેને સમાંતર થઈ જશે. તેવી જ રીતે આપણે બહિર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ તો બહિર્ગોળ અરીસામાં ત્રાંસુ કિરણ એટલે કે જો તેને લંબાવવામાં આવે તો એના કેન્દ્ર તરફ જતું હોય એવું કિરણ, ત્રાંસુ કિરણ એની સપાટી સાથે અથડાય અને મુખ્ય અક્ષને કેવું થઈ જશે? સમાંતર. જોઈએ આગળ. તો આકૃતિ આપણે 10.4 જોઈએ. આગળની વાત કરીએ. અંતર્ગોળ અરીસામાં વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું તથા બહિર્ગોળ અરીસાના વક્રતા કેન્દ્રની દિશામાં ગતિ કરતું પ્રકાશનું કિરણ અરીસા પરથી પરાવર્તન પામી તે જ પથ પર પાછું ફરે છે. શું કીધું? તે જ પથ પર, એટલે તેના તે જ રસ્તા ઉપર તે પાછું જશે. જોઈએ આગળ. જે આકૃતિ આપણે 10.5a અને b માં દર્શાવેલ છે. પ્રકાશનું કિરણ તે જ પથ પર પાછા તેટલા જ માટે પાછું ફરે છે કારણ કે આપાત કિરણ અરીસાની પરાવર્તક સપાટીને લંબ રૂપે આપાત થાય છે. તો અહીંયા આપણે જે આકૃતિ આપેલી છે તેમાં આપણે જોવા જઈએ તો શું કીધું આપણે? વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી જો કોઈ પસાર થતું હશે તો તે તેની સપાટી એટલે કે તેની સપાટી સાથે અથડાઈ તેના તે જ પથ ઉપર પાછું આવશે. તો તે શું બતાવે છે? તો આપણે આ રીતે જોઈએ કે આપણે આ સમતલ કોઈ અરીસો છે તેની સાથે આ રીતે કોઈ કિરણ આવશે તો સીધું કિરણ કોઈ આવશે તો તેના તે જ પથ ઉપર તે પાછું વળે છે, એટલે કે આ રીતે. તો તેના તે જ પથ ઉપર તે પાછું વળી જાય છે. એટલે કે સી ઉપરથી કોઈ પ્રકાશનું કિરણ આપાત થશે તો તેના તે જ પથ પર, તેના તે જ રસ્તા ઉપર પાછું વળી જશે. તેવી રીતે બહિર્ગોળ અરીસાની આપણે વાત કરવા જઈએ તો એનું કેન્દ્ર આપણે ખબર છે કે પાછળની બાજુએ આવેલું હોય છે. તો અહીંયા કોઈ કિરણ જો આપાત થશે તો તેના તે જ રસ્તા ઉપર એ પાછું વળી જશે. એટલે કે આપાત અને પરાવર્તન કોણનો માર્ગ, કિરણનો માર્ગ એક જ થશે. જોઈએ આગળ. અરીસાની મુખ્ય અક્ષ સાથે નિશ્ચિત કોણ બનાવી દિશામાં કે પી અરીસાના ધ્રુવ પર આપાત થતું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસામાં અથવા આકૃતિ 10.6a અને 10.6b પરથી પરાવર્તન પામી તે નિશ્ચિત કોણ બનાવી દિશામાં પરાવર્તન પામે છે. આપાત બિંદુ પાસે મુખ્ય અક્ષ સાથે સમાન કોણ બનાવતા આપાત તથા પરાવર્તિત કિરણો એ પરાવર્તનના નિયમનું પાલન કરે છે. એટલે કે હવે જે આકૃતિ છે એ કેવી છે? આપણી આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ સમાન હોય કે એવી રીતે આપણું જે કિરણ પસાર થાય છે કે જેના પી પાસે આવતું હોય તો આ રીતે. તો એટલા જ એંગલે એટલે કે ઇન્સિડન્ટ એંગલ અને રિફ્લેક્ટિંગ એંગલ આઈ અને આર બંને સમાન કે વચ્ચેનું કેન્દ્ર છે એ કોના જેમ કાર્ય કરશે? સમતલ અરીસાની જેમ. આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ બંને સમાન થશે. તેવી જ રીતે બહિર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ પણ તેમાં પણ તે જ રીતે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ જે સપાટીની વાત કરીએ તો સમતલ સપાટી તરીકે કાર્ય કરશે. જે તમને પહેલાં જ કહેલું કે અરીસાના ભાગો જે નાના નાના ભાગો કરીએ તો બધા જ ભાગો એ સમતલ અરીસા તરીકે કાર્ય કરે છે. યાદ રાખો કે ઉપરના બધા જ કિસ્સામાં પરાવર્તનના નિયમનું પાલન થાય છે. આપાત બિંદુ પાસે આપાત કિરણ અને તે રીતે પરાવર્તન પામે છે કે જેથી પરાવર્તન કોણનું મૂલ્ય આપાત કોણના મૂલ્ય જેટલું જ હોય છે. આપાત બિંદુ કે આપાત કોણ અથવા પરાવર્તન કોણના મૂલ્ય કેવા થાય છે? સમાન. તો અહીંયા આપણે જે આકૃતિ બધી આપેલી છે તેમાં આપણે થોડે શોર્ટ રીતેથી થોડું યાદ રાખીએ તો
સમતલ કે આપણે જોઈએ અરીસાની વાત કરીએ પહેલાં કે ગોળીય અરીસામાં આપાત કિરણ જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો ત્રાંસુ થશે, એટલે કે પહેલી આકૃતિમાં સમાંતર છે તો ત્રાંસુ થશે, બીજી આકૃતિમાં ત્રાંસુ હશે તો સમાંતર થશે. પહેલામાં શું કહ્યું કે સમાંતર હશે તો ત્રાંસુ થશે અને ત્રાંસુ હશે તો સમાંતર થશે. અને એના વક્રતા કેન્દ્રમાંથી જો પસાર થશે તો આપાત કિરણનો પાથ અને પરાવર્તન કિરણનો પાથ બંને એક જ રહેશે. અને છેલ્લે જો એના ધ્રુવ P માંથી પસાર કરીએ તો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ સમાન રહેશે. તો આવી રીતે આપણે અરીસાઓના અલગ અલગ ભાગ જોઈ શકીએ છીએ. આ વિડિયો લેક્ચરનું લેશન તમને આ જ લેક્ચરની અંદર આપેલું છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાનું લેશન પાકી બુકમાં કરી લેવું. આગળની વાત હવે આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર કરીશું.